유난히 몸이 무거운 발렌타인 데이입니다. 차 상태도 내 상태 같은 운수 나쁜 출근길. 누가 조종이라도 하는 듯 I'm not an impulsive person. 유체이탈 상태에 가까운 일탈의 목적지는 차가운 겨울빛이 물든 몬탁 해변가입니다. Don't remember doing that. It appears this is my first entry in 2 years. Only I could meet someone new. I guess my chances of that happening are somewhat diminished. 쓸쓸한 조엘의 시선에 자꾸만 걸리는 묘한 헤어 컬러의 그녀를 애써 외면하려 하지만 그녀가 먼저 다가옵니다. Hi. Sorry? Do I know you? My name is Clementine, by the way. Oh, my darling, no, my darling, no, my darling, Clementine. No? Sorry. 운명인 것인지 계속 동선이 겹치는 두 사람은 동행하기로 합니다. Do you want to have a drink? 내향적이고 조심성이 많은 그와 외향적이고 호기심이 많은 그녀는 너무 다른 서로에게 강한 호기심과 묘한 끌림에서 벗어날 수 없습니다. I'm gonna marry you. 적극적으로 마음을 표현하는 그녀와는 달리 급작스러운 마음의 발동에 덜컥 겁이 난 조엘은 서둘러 자리에서 일어납니다. 소극적인 표현과는 달리 그녀를 향한 마음의 크기가 커진 조엘은 Oddly enough, I do. 사랑에 빠진 자신을 받아들이고 함께 찰스강으로 밤소풍을 떠납니다. What if it breaks? What if? Do you really care right now? Come here, please. 얼음이 깨질까봐 우려스러운 조엘과 얼음의 단단함을 믿는 대범한 클레멘타인. 서로 다르지만 함께 하늘을 바라보며 꿈과 같은 시간을 만끽하는 두 사람입니다. 조심스러운 조엘도 이젠 그녀와 함께이고 싶어졌습니다. 간단한 짐을 가지러 들어간 클레멘타인 뒤로 의문의 남자가 자꾸 이상한 말을 걸어옵니다. Can I help you? What do you mean? What are you doing here? I'm not sure what you're asking me. Oh, thanks. Blessed are the forgetful, for they get the better even of their blunders. 사실 두 사람은 오랜 연인 사이였습니다. 발렌타인데이를 앞두고 크게 싸운 뒤 미리 선물을 챙겨준다는 핑계로 클레멘타인을 찾아간 조엘은 큰 충격을 받습니다. 자신을 처음 보는 사람처럼 대하는 것을 넘어 이미 다른 남자와의 연애가 시작된 듯한 그녀의 모습에 절망감을 느낀 조엘에게 친구가 건넨 우편물은 이해할 수 없는 믿기 힘든 내용이 담겨 있었습니다. 클레멘타인의 기억을 지워버린 회사를 찾아간 조엘은 그것이 진짜였음을 확인하고 결국 자신 또한 기억을 지워버리기로 결심합니다. The first thing we need you to do, Mr. Barish, is to go home and collect everything you own that has some association with Clementine. You want to empty your home, you want to empty your life of Clementine. And after the mapping is done, our technicians will do the erasing in your home tonight. 추억이 담긴 물건들로 기억을 상기시켜 데이터와 가정을 마친 후 수면제로 쓰러진 조엘의 기억 회로를 따라가며 가장 최근의 기억부터 삭제하기 시작합니다. I assume you fucked someone tonight. Isn't that how you get people to like you? 이별의 결정적인 순간이기에 가장 절망적인 기억입니다. I didn't mean it. Got it. 이별로 향하는 갈등의 과정들이 역순으로 등장하고 연이어 순탄하게 삭제되어 갑니다. Look at it out here. It's all falling apart. Are we like those bored couples? Are we the dining dead? Don't tell me things, Joel. Constantly talking isn't necessarily communicating. I want to know you. People have to share things, Joel. 갈등과 권태로운 기억의 부정적인 파편들 사이에서 그것을 이해하려는 노력, 그리고 서로를 향한 사랑의 기억이 등장합니다. My favorite is this ugly girl doll who I call Clementine. And I keep yelling at her, can't be ugly. Be pretty. Pretty. I'm just exactly. Clem. We'll call it off. 일생 가장 행복했던 순간의 현장을 목격한 조엘은
클레멘타인이 영원히 지워질 거라는 공포감에 마음이 급해집니다. Please let me keep this memory. Just this one. 이제는 기억을 삭제하고 싶지 않습니다. 행복했던 이 사랑스러운 기억들이 사라진다면 나의 존재 의미도 사라질 것 같은 불안감에 휩싸인 조엘은 기억을 지키기 위해 다른 기억 속으로 숨어버리는 방법을 찾아내고 클레멘타인과 함께 도망다니는 길을 선택합니다. Erased me. That's why I'm here. That's why I'm doing this in the first place. You know me, I'm impulsive. 조엘의 기억 속에서 함께 도망치는 그녀는 같은 위기 상황에서도 조금 더 대범하고 위트 있으며 사랑스럽습니다. 자신이 사랑했던 클레멘타인의 모습들이 선명해질수록 더 빠르게 삭제당하는 기억들을 멈추기 위해선 더 깊숙하게 숨어야 합니다. Hide me somewhere deeper, somewhere really buried. 가장 부끄러웠던 기억 속으로 클레멘타인과 함께 도망온 조엘은 그 시절의 꼬마 조엘에서 많이 성장하지 못했습니다. 수치스러웠던 나의 기억을 보듬고 위로해주는 클레멘타인의 포용력에 감동하는 조엘. You were a little kid. He's off the map. He's off. 짜여진 기억회로 밖으로 도망가는 조엘 때문에 이례적으로 하워드 박사까지 소환되는데요. 나름 머리를 쓰며 도망다닌 조엘의 노력은 전문적인 노하우를 이기지 못하고 결국은 두 사람이 처음 만났던 장소인 몬탁 해변가에 다다릅니다. Okay, we're back in. That was beautiful to watch Howard, like a surgeon or a concert pianist or something. 젠틀한 능력자인 하워드 박사에게 결국 애절한 짝사랑을 고백하는 메리와 그런 메리에게 무너지는 하워드의 모습을 실시간으로 목격해버린 아내는 의미심장한 한마디를 남기며 떠납니다. Stupid girl with Yeah. a stupid crush. I swear I basically forced him into it. You can have him. You did. 자신 또한 기억을 삭제했었다는 사실을 알게 되면서 그럼에도 또다시 같은 사랑에 빠진 메리는 기억을 삭제시키는 일이 얼마나 무모하고 헛된 일인지 깨닫습니다. Remember me. Try your best. This is it, Joel. It's gonna be gone soon. What do we do? Enjoy it. 이젠 이 시간을 즐기기로 마음먹었지만 모든 것이 허물어지고 있는 이 상황이 허망하고 아쉽기만 합니다. Come back and make up a goodbye at least. 최악이었던 이별의 순간과는 달리 제대로 작별 인사를 하며 희미해져가는 기억 너머로 주문을 걸듯 약속을 남기는 두 사람. Bye, Joel. 그리고 다시 영화의 첫 장면이었던 발렌타인데이 아침입니다. 몬탁 해변가를 찾은 두 사람은 필사적으로 놓치고 싶지 않았던 마지막 주문이 서로에게 걸렸던 모양입니다. 마음이 통한 후 짐을 챙겨서 나온 클레멘타인은 정체를 알 수 없는 우편물과 함께 들어있는 테이프를 틀어봅니다. Like he changed me. I feel like I'm always pissy now. I don't like myself when I'm Are you screwing with me? No! 모든 고객의 자료를 빼내 주인에게 돌려준 메리의 분풀이입니다. 다시 만난 두 사람 앞에 돌아온 기억 삭제를 위한 상대방의 엄담은 함께 듣기 민망하고 괴로운 수준입니다. 상대방의 단점을 더욱 확장시키는 과정은 이별의 아픔을 최소화하기 위한 셀프 마취총과 같습니다. Vocabulary leaves something to be desired. I was embarrassed in public. 그렇게 더욱 강화된 악담 퍼레이드를 마주한 두 사람은 다시 한번 커다란 상처와 마주합니다. 그럼에도 두 사람은 서로를 붙잡습니다. You will think of things, and I'll get bored with you and feel trapped because that's what happens with me. 후회할지언정 다시 시작해보기로 서로의 마음을 잡은 두 사람의 모습은 Okay. Okay. 해피엔딩일까요? 새드엔딩일까요? Change your heart. 더맨더머, 마스크 등으로 코믹 연기의 대가로 불리던 짐 캐리는 기존에 씌워졌던 개그감 넘치는 표정 연기를 벗고 사랑의 아픔을 절절하게 호소하는 조엘의 모습을 진지하게 표현해냅니다. 고전 영화 전문 배우 느낌이 강했던 케이트 윈슬렛 또한
우아한 고전미를 탈피하고 온갖 색깔의 염색머리를 무기로 클레멘타인의 자유분방함을 마음껏 노출시켜 버리는데요. 두 배우 모두 이전과는 상반되는 캐릭터를 만나 내면의 민낯을 진지하고 섬세하게 드러내는데 성공하면서 SF적 상상력에 기반한 엉뚱하고도 대담한 이야기를 아무렇지 않게 설득시켜 버립니다. 전형적인 로맨스 영화의 플롯을 처참하게 무너뜨리는 이 영화는 한 번만 봐서는 결코 이해하기 쉽지 않습니다. 두 사람이 기억을 지운 직후의 만남을 오프닝과 마지막 시퀀스에 반복적으로 배치시키고 그 사이에 이들의 기억을 지우게 되는 과정과 연애 시절의 기억을 역순으로 배치한 구성이 현재 시점과 함께 다소 뒤죽박죽 섞여 있기에 인물들의 감정과 사건의 흐름을 따라잡기 위해선 엄청난 집중이 필요합니다. 여기에서 가장 쉬운 팁을 하나 드리자면 클레멘타인의 헤어 컬러로 시간의 흐름을 짐작할 수 있다는 것입니다. 조엘을 만나기 전까지의 쓸쓸함을 상징한 색바랜 그린에서 조엘과의 사랑이 가장 뜨거웠던 채도 높은 오렌지색, 점점 관계가 틀어지면서 파랗게 식어간 마음까지 표현하고 있음을 인지하고 보신다면 시점 파악에 도움이 될 것입니다. 자신의 열정 지수를 헤어 컬러로 표현하고 있던 클레멘타인과 달리 이런 변화조차 인지하지 못하고 있던 무덤덤한 조엘은 그녀와 격렬하게 싸우면서도 이별을 예상하지 못했습니다. 나와 다르기에 더욱 강하게 서로에게 끌렸지만 결국 다르기에 서로를 공격하는 빌미가 되어 상대방에게 상처를 주고 스스로 생채기를 내는 모습들은 누구에게나 일어날 수 있는 평범한 이야기입니다. 보편적인 사랑과 이별 이야기를 다루지만 기억 삭제를 위해 기억 속으로 들어가는 판타지한 전개 방식을 선택함으로써 이별을 경험한 모든 이들의 깊은 공감을 끌어내면서도 흥미로운 상상력과 긴장감을 균형감 있게 끌고 갑니다. My embarrassing admission is I really like that you're nice. 기억을 거꾸로 지우는 영리한 설정으로 이 사람을 싫어하게 된 이유가 사실은 이 사람을 좋아하게 된 이유와 같았다는 모순적인 진실을 더욱 임팩트 있게 보여줍니다. I'm fucking crawling out of my skin. 마찬가지로 이렇게 끔찍해하던 장난도 사실 뜨거운 연애 시절에는 행복했던 추억의 놀이였음을 보여줍니다. 이 영화는 초반부부터 기억 삭제와 관련된 복선들을 보여줍니다. 만취한 클레멘타인이 긁어놓은 차, 찢어진 노트, Don't remember doing that. 그리고 여자 주인공의 이름까지도 복선입니다. 이름만 들어도 멜로디를 흥얼거리게 만드는 미국 미녀 클레멘타인을 들어본 적도 없다고 말하는 조엘의 기이한 답변은 기억상실증에 걸리지 않는 한 나오기 힘든 반응이기 때문입니다. 더 나아가 클레멘타인은 금을 캐러 온 광부의 딸이 오리들을 물로 돌려보내려다가 어이없이 익사하게 된 비극적인 사건에 대한 슬픔을 이야기하는 곡입니다. 클레멘타인은 사랑했던 사람을 한순간에 잃게 된 고통과 그리움에 대한 이야기로 상징되기에 자신의 기억을 지움으로써 사랑하는 사람을 잃어버린 인물로도 해석됩니다. 기억의 특권을 거부하고 싶었던 니체는 과거에 묶여 오늘을 살아가기보다는 주체적으로 삶을 이끌어갈 창조적인 의지와 실존주의적 가치에 힘을 쏟은 철학자입니다. 이 영화에서 니체의 명언을 말하는 사람은 메리입니다. 병원 카운터에서 일을 하고 있는 메리 또한 가정이 있는 원장과의 관계로 생긴 죄의식에서 벗어나기 위해 스스로 삭제라는 방법을 선택한 인물입니다. 기억을 삭제했다는 사실도 모른 채 이런 명언들을 읊고 있는 모습은 기억을 삭제한 주체자로서의 방어 기제가 작동한 듯 보이지만 결국 하워드 박사에게 본능적으로 끌리는 감정 영역까지는 컨트롤할 수 없는 현실을 깨달으며 더 큰 절망감에 괴로움을 느낍니다. 결국 기술의 힘을 빌어 나의 선택으로 기억을 삭제했지만
감정이 끌리는 대로 또다시 반복되는 인물들의 서사를 보여주면서 인간은 뇌의 작용만으로 살아가는 존재가 아닐 뿐더러 감정과 본능의 영역을 무시한 과학기술은 결코 행복한 수단이 될 수 없음을 시사해줍니다. 이 영화를 제작했을 20여 년 전만 해도 뇌에 기억 회로를 만들어 원하는 기억만 삭제해버린다는 이야기는 온전한 판타지적 소재였을 것입니다. 그런데 현재의 인공지능을 비롯한 과학기술의 발전 속도를 생각해보면 멀지 않은 미래 현실이 될 수도 있겠다는 생각까지 해봅니다. 얼음이 깨질 것을 염려하는 조엘의 조심성과는 달리 깨지지 않으니 걱정 말라는 클레멘타인의 담대함은 두 사람의 끊임없는 갈등의 초석이 될 것입니다. 얼어붙은 찰스강 위, 두 사람 옆에 그어진 여러 갈래의 금은 아직 깨지지 않았고 앞으로 깨질지 알 수 없으나 보기에 위험해 보이는 것 또한 사실입니다. 모든 것을 알고도 다시 시작하려는 두 사람. 반복될 것이 뻔한 갈등의 과정이 괴로울 것을 예상하고도 오케이라고 대답하는 조엘과 클레멘타인의 웃음은 결국 두 사람의 몫으로 남아버립니다. 기억까지 삭제할 정도로 서로에게 질려버린 두 남녀의 재결합 장면을 해피엔딩으로 볼지 새드엔딩으로 볼지는 각자의 판단입니다. 모두 삶의 궤적이 다르기에 다양한 감상과 해석의 여지를 남겨놓는 영화 이터널 선샤인입니다. Change your heart. Look around.